नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनसीसी नूं मजबूत बनाउण दे यतन लगातार जारी। असैंबली चोणां लई अज तीजे दिन वख-वख आगुआं ने दाखिल कीते नामजदगी पत्र। डेरा बाबा नानक इलाके विच कौमांतरी सरहद ते BSF ने 57 किलो तो वध हैरोइन अते हथियार बरामद किए। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती मौके उन्होंने दित्तियां गईयां निੱਘੀਆਂ श्रद्धांजलियां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया अज भारत नूं बड़ी आस नाल वेख रही है। अजिहे समय विच साडे मोढिਆਂ ते खास तौर ते नौजवान ताकत ते बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। दिल्ली छावनी दी करियप्पा परेड ग्राउंड विच एनसीसी दी रैली नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश दीआं बेटियां सैनिक स्कूलों विच दाखला लै रहीआं ने अते हवाई फौज दे लड़ाकू जहाज उड़ा रहीआं ने। उन्हें कहा कि यह यतन किया जा रहा है कि वध तों वध कुड़ियां नूं एनसीसी विच शामिल किया जावे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समय दौरान ली गई एनसीसी ट्रेनिंग की गल करदਿਆਂ कहा है कि इस नाल अज अपनी जिम्मेवारी निभाउण विच उन्हां नूं ताकत मिलदी है। में जो ट्रेनिंग मिली, जो जानने सीखने का अवसर मिला, आज देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में मुझे उन संस्कारों से, उस ट्रेनिंग से असीम ताकत मिलती है। अभी कुछ ही समय पहले मुझे एनसीसी एलुमनाई का कार्ड भी मिला था। आज देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ मैं उस नाते भी आपका साथी हूं, आपसे जुड़ा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश विच एनसीसी नूं मजबूत बनाउण दे यतन लगातार जारी ने। आज जब देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, तब देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए भी हमारे प्रयास जारी है। इसके लिए देश में एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी की स्थापना की गई है। पिछले 2 सालों में हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 लाख नए कैडेट्स बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके सलामी गार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने एनसीसी कैडेटां दे फौजी करतब, स्लिदरिंग, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, पैरासेलिंग ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ प्रोग्राम भी वेख्या। पंजाब असैंबली चोणां लई नामजदगी पत्र दाखिल करन दे अज तीजे दिन वख-वख जिलिਆਂ विच कई सियासी पार्टियां दे आगूआं ते आजाद उम्मीदवारां ने अपने नामजदगी पत्र दाखिल कीते। कल 27 जनवरी तक कुल 103 नामजदगी पत्र दाखिल किए गए सन। पंजाब दी हॉट सीट बने अमृतसर पूर्वी हलके तो श्रोमणी अकाली दल बादल दे विक्रम मजीठिया ने अज अपने नामजदगी पत्र दाखिल किए ने। वो कांग्रेस के सूबा प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू खिलाफ चोण लड़ रहे हैं। विक्रम मजीठिया ने इस दे नाल मजीठा असैंबली हलके तो भी अपने नामजदगी पत्र दाखिल किए हैं। ओम प्रकाश सोनी ने अमृतसर केंद्री हलके तो अपने नामजदगी पत्र दाखिल किए। बठिंडा हलके शहरी हलके तो श्रोमणी अकाली दल और बसपा के सांझे उम्मीदवार स्वरूप चंद सिंगला ने अपने नामजदगी पत्र भरे। बीजेपी की केंद्रीय चोण कमेटी ने पंजाब असैंबली चोणां लई 3 होर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिता है। पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर अरुण सिंह वालों बीती रात जारी आखिरी लिस्ट मुताबिक अमृतसर सेंट्रल तो डॉक्टर राम चावला, अमृतसर पूरब तो डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू और बाबा बकाला राखवे हलके तो मनजीत सिंह मन्ना नूं पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई वाली पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी श्रोमणी अकाली दल संयुक्त नाल गठजोड़ किया है। इस गठजोड़ तहत पार्टी 65 सीटां ते चोण लड़ेगी और हुण पार्टी ने सारे 65 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिता है।
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ जीपी खिलाफ बस्सी पठाना हल्के तो बतौर आजाद उम्मीदवार अपने नामजदगी पत्र दाखिल कर दिते ने। उन्हें कहा कि हल्का वासियों की मंग ते ओह चोण मैदान च नितरे ने ते किसी भी हालात विच चोण मैदान तो पीछे नहीं हटणगे। कांग्रेस ने हाले तक 109 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जबकि 8 सीटां ते उम्मीदवार ऐलाने जाने ने। दूजे पासे पंजाब लोक कांग्रेस ने भी अपने 5 उम्मीदवारों की दूजी लिस्ट अज जारी की है। पार्टी के एक बुलारे ने दस्सिया कि अमरगढ़ तो सूफी गायक सरदार अली मतोई, जंडियाला तो गगनदीप सिंह, बस्सी पठाना तो डॉक्टर दीपक ज्योति, गिदड़बाहा तो ओम प्रकाश बब्बर और शुतराणा हल्के तो नारायण सिंह नूं चोण मैदान में उतारिया गया है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल 3 दिना पंजाब दौरे ते अज अमृतसर पुजे। अमृतसर में पार्टी उम्मीदवारों के हक में चोण प्रचार करदे केजरीवाल ने पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की तिखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते 5 वरियां अपने हल्के विच कोई काम नहीं करवाया है, जबकि बिक्रम मजीठिया जमानत रद्द होने मगरों इधर उधर नट्ठ भज कर रहे हैं। उन्हें कहा कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार एक आम आदमी है ते सूबे के लोगों को भी आम आदमी पार्टी तो बहुत आसा ने। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ समर्पित आज़ादी का सफर तहत ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੁਹਰਾਬ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। वतन परस्तों की ये बस्ती है। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਜਨਵਰੀ 1865 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। सर कटाते हैं जान देते हैं, अर्श से ऊंची इनकी हस्ती है। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਲਾਲ ਬਾਲ ਪਾਲ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਇਸ ਤਿਕੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਤੇ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ 1905 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਨਮਾਨ ਸੀ। ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਿਅਰਥਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 1928 ਦੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਏ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਏ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੋਹਰਾਬ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 28 ਜਨਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म सिकंदर के माध्यम राही देश भगती की भावना ते राष्ट्रीय भावना नूं जगाया। यह फिल्म राष्ट्र विच तणावपूर्ण राजनीतिक माहौल ते आधारित सी जदों दूजा विश्व युद्ध अपने सिखर ते सी ते गांधी जी दे निमरता भरे उलंघना दे सद्दे दे माध्यम नाल सुतंत्रता अंदोलन नूं गति मिली सी। इस फिल्म नूं बंबे सेंसर बोर्ड तो मंजूरी मिल गई सी, पर बाद विच इस ते फौज दीआं छाणियां दे कुछ थिएटरां विच पाबंदी लगा दित्ती गई। हालांकि राष्ट्र ਲਈ फिल्म ਦੀ अपील ਇੰਨੀ महान ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ BSF ਨੇ 47 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 57 ਕਿਲੋ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫੀਮ ਦੇ 7 ਪੈਕੇਟ, ਚੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੌਂਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਫੁੱਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਈਪ, AK-47 ਦੇ ਕੁਝ ਰੌਂਦ ਅਤੇ 9 mm ਦੇ ਕੁਝ ਰੌਂਦ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। BSF ਦੇ DIG ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੰਦੂ ਵਡਾਲਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੌਰਾਨ ਹਿਲਜੁਲ ਵੇਖੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। जब उन्होंने देखा कि दो जवान पहुंच गए और फायर हो गया है तो उनकी हिम्मत एकदम पस्त हो गई और वो पूरा सामान छोड़ करके भाग गए। जब यहाँ पे सर्च करी गई तो 47 पैकेट हेरोइन, तो तकरीबन 47 kg हेरोइन, 7 पैकेट अफीम है, 2 पिस्टल हैं जिसमें से एक इटालियन मेड है, एक चाइनीज मेड है। एक पिस्टल के साथ 42 राउंड है, एक के साथ 12 राउंड है, 74 राउंड गिरे हुए AK-47 के सर्च के समय हेड ऑफ फेंस मिले। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਲਾਲ ਬਾਲ ਪਾਲ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਢੁੜੀਕੇ ਸਥਿਤ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 2.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 2.6 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਕਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਉਰਫ ਦੇਵ ਥਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੇਵ ਥਰੀਕੇ ਨੇ 35 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸੱਸੀ ਪੰਨੂ, ਜੱਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਿਰਦੀ ਵਰਗੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।